कंसल्टेंट करना है और मेरा एनरोलमेंट नंबर 216450309059 है। हमारा जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर है। अब बेसिकली जो भी पावर ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज और हाई करंट के ऊपर ऑपरेट किया जाता है, इसीलिए उसमें फॉल्ट और आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम उसके लिए नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज़ करते हैं। उसका वर्किंग बेसिकली जो भी ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कंडीशन में आग लगता है, एक पहले आग लगने वाली होती है और दूसरा आग लग चुकी होती है। जो भी ट्रांसफार्मर होता है उसे कंसर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में ग्लूकोज लगा होता है और उसके ट्रांसफार्मर टैंक के साइड में प्रेशर रिलीफर लगा होता है। पहले कंडीशन में हम देखेंगे कि जब ट्रांसफार्मर में आग लगने वाली होती है, यानी कि उसमें अभी फॉल्ट हो रहा है, तो जब ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होगा तो जो हमारा डिफरेंशियल रिले है वो एक्टिव होगा। डिफरेंशियल रिले एक्टिव होगा जब हमारे ट्रांसफार्मर में जब फॉल्ट हो रहा है तो उसके जो टैंक में टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ेगा, उसकी वजह से जो भी ऑयल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से कंसर्वेटर ग्लूकोज रिले और प्रेशर रिलीफ वाल्व एक्टिव होगा। जो प्रेशर रिलीफ वाल्व और ग्लूकोज रिले है वो मास्टर कंट्रोल को एक्टिव करेगा और मास्टर कंट्रोल नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को एक्टिव करेगा। उस नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में दो पाइप होती है, एक मोटी पाइप होती है जिसे हम ड्रिप पाइप कहते हैं और जो पतली पाइप होती है उसे हम नाइट्रोजन पाइप कहते हैं। जो ड्रिप पाइप है वो ट्रांसफार्मर का जो 80% ऑयल होता है उसे ऑयल पिट के अंदर संग्रह करती है और जो हमारा नाइट्रोजन पाइप है वो जो हमारा नाइट्रोजन सिलेंडर के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसे ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर छोड़ा जाता है उसकी मदद से। अब दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि जब ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी होती है, जब ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी होती है तो ट्रांसफार्मर का जो आग लगा होता है वो बाहर की तरफ आता है। ट्रांसफार्मर का जो चारों तरफ होता है वो नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन उसका एक पार्ट QBD वो चारों तरफ लगा होता है। जब आग लगती है तो जो QBD का जो बल्ब होता है वो ब्रेक होता है और वो डिफरेंशियल रिले को सिग्नल देता है, उसको एक्टिव करता है। डिफरेंशियल रिले मास्टर कंट्रोल को एक्टिव करता है और मास्टर कंट्रोल नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को एक्टिव करता है। इस तरह से जो भी ट्रांसफार्मर में आग लगता है उसको बुझाया जाता है। अब मैं आगे की कमांड अजय गुप्ता को दे रहा हूँ। मेरा नाम अजय गुप्ता है। मेरा एनरोलमेंट नंबर 1645030906 है। ये जो नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और पावर ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो ये रेड कलर का बॉक्स है वो फर्स्ट है कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स का काम ये होता है कि जो पावर प्रोटेक्शन फायर सिस्टम है उसका पूरा ब्रेन है, सब कुछ इसे कंट्रोल सिग्नल फीडबैक वाले सब हम कंट्रोल बॉक्स से लेते हैं। सेकंड है फायर एक्सटिंग्विशर क्यूबिकल। इसके अंदर हम ये नाइट्रोजन गैस रखते हैं और इसके अंदर हम ऑयल ड्रेन पाइप रखते हैं जो कि ऑयल यहाँ से ऑयल निकालने के साथ में ऑयल से फायर एक्सटिंग्विशर क्यूबिकल के ऑयल ड्रेन की मदद से हम ये ऑयल ड्रेन में डाल देंगे। फिर हम ऑयल ड्रेन एक मोटा पाइप होता है जो कि फायर एक्सटिंग्विशर क्यूबिकल से निकला हुआ है और इसी से नाइट्रोजन इंजेक्शन पाइप भी निकला है जो कि ये छोटी पाइप होती है। फिर थर्ड एक ये है ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर आइसोलेशन वाल्व DC, इसको हम कहते हैं TCIV। ये जो है कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में लगा रहता है। इसका काम ये है कि जब ये ओपन होता है तो जो ऑयल है सब एक साइड में ये आ जाता है। फिर हम जानते हैं अब हम जानते हैं फंक्शन अब कैसे ये काम करता है, वर्किंग जानते हैं ये सर्किट डायग्राम का फॉर नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ फॉर पावर ट्रांसफार्मर। जब हम ट्रांसफार्मर में छोटा सा आग लग जाए या फिर आग हो जाए तो ये फायर डिटेक्टर की मदद से अपने सर्किट कंट्रोल बॉक्स है, ये सब कंट्रोल बॉक्स ये ब्रेन है जो कि सबको ट्रिप कर देगा, उसको जिले में ट्रिप कर देगा। हमको जिले में अगर ट्रिप करेगा तो सप्लाई आ रहा है वो उसको पूरा बंद कर देगा, उसको जिले कर देगा, बाकी सब रिले को ये ट्रिप कर देता है। फायर कंट्रोल बॉक्स में सबको ये ट्रिप करता है, सबको ये ट्रिप करता है। फिर ये जो नाइट्रोजन इंजेक्शन पाइप है ये ट्रांसफार्मर में जाता है। जब आग लगी होती है ट्रांसफार्मर में तो ये नाइट्रोजन गैस उसको ये आग को बुझा देता है। फिर जो उसमें जो गैस होता है उसको प्रेशर रिलीफ वाल्व की मदद से हम फायर एक्सटिंग्विशर करके ऑयल पिट में डाल देते हैं। फिर ये सब ऐसा काम करता है अपना नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन और पावर ट्रांसफार्मर। मेरा नंबर 216450309065 है।
हमारा प्रोजेक्ट नाइट्रोजन इंजेक्शन को नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मर पावर ट्रांसफॉर्मर के बारे में प्रेशर रिले है जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो बढ़ती हुई गैस को वो सेंस करता है और उससे वो अलग प्रदान करता है। एरिया एक एक्चुएटर जो एक विद्युत चुंबकीय स्विच है। ये विद्युत चुंबकीय स्विच में हाई वोल्टेज करंट को चालू करने के लिए लो वोल्टेज करंट को संचालित करता है। लो वोल्टेज करंट से संचालित होता है। फायर एक्टिविटी जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो फायर होता है उसको वो नाइट्रोजन गैस से उसको कम करने का काम करते हैं जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वो एरिया डिप्रेशराइज्ड ऑयल ट्रेन पाइप द्वारा कॉन्सर्ट ऑयल ट्रेन टैंक में जाता है। इससे जो अंदर की बढ़ती हुई गैस को वो गैस एस्केप पाइप द्वारा बाहर निकल जाती है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर जो ज़्यादा गैस का दबाव बढ़ जाता है तो ये ट्रांसफार्मर फायर केमिकल को ट्रांसफार्मर के अंदर बढ़ती गैस को सेंस करता है और एक कंट्रोल पीएलसी के जो सबस्टेशन होता है उसको वो सिग्नल देता है। इससे जो कंट्रोल बॉक्स पीएलसी देते हैं वो सारे डिले को ट्रिप कर देता है जिससे फायर एक्सटिंग्विशिंग से जो नाइट्रोजन गैस है वो ट्रांसफार्मर के आग को बुझा सकते हैं। રાજકોટ આદિત્ય છે और રૂમ નંબર 21645030 છે। આજે અમારો પ્રોજેક્ટ નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ ફોર પાવર ટ્રાન્સફોર્મર એના કોમ્પોનન્ટ વિશે માહિતી આપવાની છે। પહેલો કોમ્પોનન્ટ છે નાઇટ્રોજન ગેસ સપ્લાય દબાણથી સિલિન્ડર અથવા બલ્ક નાઇટ્રોજન સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે। નાઇટ્રોજન દબાણથી સંગ્રહ કરવામાં આવે છે। બીજું છે પ્રેશર રેગ્યુલેટરનો ઉપયોગ ટ્રાન્સફોર્મરમાં નાઇટ્રોજન ગેસને પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવા માટે થાય છે। ત્રીજું છે ડિટેક્શન એન્ડ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ ટેમ્પરેચર સેન્સર એન્ડ ગેસ એનાલાઇઝર એન્ડ પ્રેશર સેન્સર એ ટ્રાન્સફોર્મરની કન્ડિશનને જોવે છે અને ચોથું છે કંટ્રોલ પેનલ સિસ્ટમનું મગજ છે તે મોનિટરિંગ ડિવાઇસમાંથી સંકેતો મેળવે છે। તેની સાથે સેફ્ટી ફીચર્સ એન્ડ એલાર્મ પણ જોડેલા હોય છે। આપણું પાંચમું છે પાઇપિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ પાઇપ અને વાલ્વનું નેટવર્ક એ સપ્લાય સોર્સમાંથી નાઇટ્રોજન ગેસ એ ટ્રાન્સફોર્મરમાં પહોંચાડે છે। છઠ્ઠું છે इंजेक्शन एंड नोजल ने नाइट्रोजन गैस दाखल करवा माटे ट्रांसफॉर्मर में स्ट्रेटेजिकली गोठववामां आवे छे। सातमું છે આપણે ઇન્ટરલોકિંગ સિસ્ટમ में अन्य ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन में सिस्टम जेवी ग्लूकोज रिले अथवा प्रेशर रिलीफ डिवाइसिस साथेना इंटरलॉकने समावेश थाय छे। आमां बीजा कॉम्पोनન્ટ पण एड करवामां आवे छे। सातमું છે સેફ્ટી ડિવાઇસીસ સેફ્ટી સુરક્ષિત અને વિશ્વસનીય રીતે કાર્ય કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે સેફ્ટી ડિવાઇસીસનો ઉપયોગ થાય છે। નવમું છે રિમોટ મોનિટરિંગ એન્ડ કંટ્રોલ। કેટલીક સિસ્ટમે રિમોટ મોનિટરિંગ અને કંટ્રોલ સમસ્યાઓથી એક વાઇફ હોય છે જે
ઓપરેટરને કંટ્રોલ રૂમમાંથી અથવા ઇમરજન્સીના કિસ્સામાં રિમોટલી સિસ્ટમનું સંચાલન કરવાની મંજૂરી આપે છે. नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर पावर ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन है फर्स्ट डिटेक्शन. डिटेक्शन ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर और गैस मॉनिटरिंग उपकरण उपलब्ध किए जाते हैं. जब किसी खराबी पर असामान्य स्थिति का पता चलता है तो सिस्टम सक्रिय होता है. सेकंड हम इसमें लिखेंगे दूसरा बता रहा हूँ. सेकंड एक्टिवेशन. किसी खराबी या ज़्यादा गर्म होने का पता चलने पर सिस्टम सक्रिय हो जाता है. यह शॉर्ट सर्किट या अन्य समस्याओं का परिणाम हो सकती है. थर्ड पॉइंट नाइट्रोजन इंजेक्शन. सिस्टम ऑक्सीजन को विस्थापित करते हुए ट्रांसफार्मर के टैंक में नाइट्रोजन छोड़ता है. फोर्थ पॉइंट कूलिंग. नाइट्रोजन में कूलिंग प्रभाव भी होता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर टेम्परेचर को कम करने और किसी भी संभावित आग को रोकने के लिए मदद करता है. फिफ्थ पॉइंट कंट्रोल. नाइट्रोजन सिस्टम में आमतौर पर इंजेक्शन प्रक्रिया का प्रभावित करने आए सेफ रखने के लिए कंट्रोल पैनल और सुरक्षा सुविधाओं शामिल होती है. थैंक यू. ઇન્જેક્શન ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ પર પાવર ટ્રાન્સફોર્મર તેના ફીચર સ્કોપ છે એડવાન્ટેજ મોનિટરિંગ એન્ડ કંટ્રોલ, સલામતી અને કાર્યક્ષમતા માટે ટ્રાન્સફોર્મરની સ્થિતિને નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન પ્રક્રિયા પરથી સતત દેખરેખ રાખવા માટે વધુ આધુનિક સેન્સર અને નિયંત્રણ સિસ્ટમનો અમલ કરવામાં આવે છે. બીજું છે આઈઓટી અને એઆઈ સાથે સંકલન. સુરક્ષા પ્રણાલીની વિશ્વસનીયતામાં સુધારો કરીને સંભવિત સમસ્યાઓની પૂર્વાનુમાન અને જાળવણી અને પ્રારંભિક શોધને સક્ષમ કરવા માટે ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સાથે જોડવામાં આવશે. ત્રીજું છે સસ્ટેનેબિલિટી સોલ્યુશન. ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમની પર્યાવરણ અસરને ઘટાડવા માટે પર્યાવરણીય સમસ્યાઓ જેવા નાઇટ્રોજનના પર્યાવરણને સૌમ્ય વાયુઓ જેવા નાઇટ્રોજન પર્યાવરણને અનુકૂળ વિકલ્પો શોધ કરવી. ચોથું છે રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ. નવીન સામગ્રી અને તકનીકોમાં સતત સંશોધન કે જે ફાયર પ્રોટેક્શન અને ટ્રાન્સફોર્મરની સલામતીમાં સુધારો કરી શકે. પાંચમું છે રિમોટ પ્રોટેક્શન. ઓપરેટરને કેન્દ્રીય સ્થાન પરથી સિસ્ટમની સ્થિતિનું નિયંત્રણ અને મૂલ્યાંકન કરવા, સલામતી વધારવા અને વન સાઇડ કર્મચારીઓની જરૂરિયાત ઘટાડવા માટે ઓપરેશન અને મોનિટરિંગ ક્ષમતાઓ વિકસાવવી. છઠ્ઠું છે ગ્રીડ આધુનિકીકરણ અને એકાકીકરણ. ફાયર પ્રોટેક્શન પ્રણાલીઓ ઉભરતી પાવર ગ્રીડ તકનીકો અને જરૂરિયાતો સાથે સુસંગત છે તે કરવા માટે ગ્રીડ આધુનિકીકરણના પ્રયાસો સાથે સુરેખિત થવું પડશે. મારું નામ છે ચૌહાણ યશ. મારો એનરોલમેન્ટ નંબર છે 21 64 50 30 90 62. પ્રોજેક્ટનું નામ છે નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન પાવર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ ફોર પ્રોટેક્શન પાવર ટ્રાન્સફોર્મર. એનું કન્ક્લુઝન છે પાવર ટ્રાન્સફોર્મર માટે નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન પાવર પ્રોટેક્શનનું સિસ્ટમ ટ્રાન્સફોર્મરની નિષ્ફળતાના કિસ્સામાં આગને રોકવા અને તેને દબાવવા માટે બનાવવામાં આવે છે. તે નિષ્ક્રિય વાતાવરણમાં બનાવવા ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટાડી અને દહનને અટકાવતા ટ્રાન્સફોર્મરની ટાંકીમાં ઉચ્ચ શુદ્ધતા નાઇટ્રોજન ગેસનું ઇન્જેક્શન કરી કામ કરે છે. આ સિસ્ટમમાં પાવર ટ્રાન્સફોર્મરની સલામતી અને વિશ્વસનીયતા વધારે અસરકારક છે અને મુશ્કેલી જોખમ ઘટાડી રહે છે. અમે આ પ્રોજેક્ટનો 2 રેફરન્સ લીધી છે. એનું પહેલું નામ છે BA ઓઝોન પાવર સિસ્ટમ પ્રોટેક્શન
MC Grow with Education Limited 2010 Karnataka, બીજી છે NCNR System Protection MC Grow with Education Limited 2010 Karnataka. Thank you. નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ ફોર પાવર ટ્રાન્સફોર્મરનો કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇનર ગેસ પ્રોપર્ટી નાઇટ્રોજન નિષ્ક્રિય અને બિન પ્રતિક્રિયાશીલ છે. ઓક્સિજન વિસ્થાપિત કરીને વાતાવરણનું સર્જન કરે છે, જે દહન ટકી રહેતું રેપિડ એક્ટિવેશન નાઇટ્રોજન ઇનર ઇન્જેક્શન સિસ્ટમને ઝડપી પ્રતિક્રિયાશીલ માટે ડિઝાઇન કરી શકાય છે, જે સંભવિત આગની ઘટનાઓને ઝડપી પ્રતિસાદ કરે છે. સાધનોનું નુકસાન ન થાય. નાઇટ્રોજન અવશેષો છોડતું નથી અથવા ટ્રાન્સફોર્મર અથવા તેના ઘટકોને નુકસાન પહોંચાડતું નથી, જે તેના અગ્નિ દહન વિકલ્પ બનાવે છે. કર્મચારીઓ માટે સલામત. નાઇટ્રોજન સલામત રીતે મનુષ્ય માટે સલામત છે, કારણ કે તે હવાનો કુદરતી ઘટક છે જે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ. નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ ઘણીવાર તેલથી ભરેલા ટ્રાન્સફોર્મર સાથે આગના જોખમોને ઘટાડવા માટે પણ થાય છે. વૈવિધ્યપૂર્ણ ડિઝાઇન. ચોક્કસ ટ્રાન્સફોર્મર રૂપરેખાંકનો અને અગ્નિ સુરક્ષા જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે સિસ્ટમો ડિઝાઇન કરી શકાય છે. ન્યૂટન પર્યાવરણીય અસર. નાઇટ્રોજન પોતે પર્યાવરણને અનુકૂળ છે, જે ઇકોસિસ્ટમ માટે ન્યૂટન જોખમ ઊભી કરે છે. વિશ્વસનીય કામગીરી. જ્યારે યોગ્ય રીતે ડિઝાઇન અને જાળવણી કરવામાં આવે ત્યારે નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર માટે અગ્નિ સુરક્ષાનું વિશ્વસનીય માધ્યમ પ્રદાન કરી શકે છે. માનકોનું પાલન. ઘણી સિસ્ટમો તેમની અસરકારક અને સલામત સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઉદ્યોગોના ધોરણે અનુસાર ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और पावर ट्रांसफार्मर का लिमिटेशन मैं बताने जा रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन डिप्लेशन. जबकि नाइट्रोजन आम आग को दबाने के लिए ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है, ये ऑक्सीजन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता. सेकेंड पॉइंट, कूलिंग कैपेबिलिटी. नाइट्रोजन अन्य सप्रेशन एजेंट की तुलना में प्रभावी कूलिंग प्रदान नहीं कर सकता है, जो अधिक गर्मियों को रोकने में एक कमी हो सकती है. पॉइंट नंबर 3, सिस्टम कॉम्प्लेक्स. नाइट्रोजन इंजेक्शन सिस्टम को लागू करना जरूरी हो सकता है और उसके पक्का करने के लिए नियमित मेंटेनेंस की जरूरत हो सकती है. पॉइंट नंबर 4, इनिशियल कॉस्ट. नाइट्रोजन इंजेक्शन सिस्टम की स्थापना में महत्वपूर्ण एडवांस लागत शामिल हो सकती है, जो ट्रांसफार्मर सुरक्षा के लिए बजट के अफेक्टेड कर सकती है. 5 पॉइंट, स्पेस रिक्वायरमेंट. सिस्टम को एक्स्ट्रा ज़्यादा की आवश्यकता हो सकती है, जो कुछ ट्रांसफार्मर एस्टेब्लिश में बाधा हो सकती है. पॉइंट नंबर 6, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. जबकि नाइट्रोजन स्तर हानिकारक नहीं है, सिस्टम के घटकों और उनकी निर्माण प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए है. पॉइंट नंबर 7, इफेक्टिवनेस इन सर्टेन फायर. नाइट्रोजन सभी प्रकार की आगों के लिए समान रूप से प्रभाव नहीं हो सकती है. संभावित रूप से इसके कुछ प्रयोग सीमा सीमित हो सकती है. थैंक यू. નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ ફોર પાવર ટ્રાન્સફોર્મરના એડવાન્ટેજ. એમ્પ્લીફાયર સસ્પેન્શન. નાઇટ્રોજન ઝડપથી ઓક્સિજન વિસ્થાપિત કરે છે, આગને અસરકારક કરવાની છે. બીજો પોઈન્ટ, નોન ડિસ્ચાર્જ. નાઇટ્રોજન બિન પ્રતિક્રિયાશીલ છે અને ડિસ્ચાર્જ દરમિયાન ટ્રાન્સફોર્મર અથવા ઘટકોને નુકસાન કરતું નથી. ત્રીજો પોઈન્ટ, એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી. નાઇટ્રોજન પર્યાવરણ રીતે સલામતી છે અને ઓઝોન અથવા ગ્લોબલ વોર્મિંગમાં ફાળો આપતો નથી. ચોથું છે ઓછી જાળવણી. અન્ય ફાયર સસ્પેન્શન સિસ્ટમને સામાન્ય રીતે ઓછી જાળવવાની જરૂર પડે છે. પાંચમું છે કોઈ વિશ્લેષણ નથી. નાઇટ્રોજનને કોઈ વિશ્લેષણ છોડતું નથી. સામાન્ય રીતે સફાઈ પ્રયત્નોનો ઘટાડો કરે છે.
ડિસએડવાન્ટેજ લિમિટેડ વિઝિબિલિટી નાઇટ્રોજન વિસર્જન વિઝિબિલિટી ઘટાડી શકાય છે, જે કર્મચારીઓ માટે આગ દરમિયાન પરિસ્થિતિઓનું મૂલ્યાંકન કરવું પડકારજનક બતાવે છે. બીજો પોઈન્ટ ઉચ્ચ પારંપરિક ખર્ચ નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન સિસ્ટમનું સ્થાપન શરૂઆતનો ખર્ચ હોઈ શકે છે. ત્રીજો પોઈન્ટ વિશિષ્ટ તાલીમ સિસ્ટમને અસરકારક રીતે ચલાવવા અને જાળવવા માટે કર્મચારીઓને ચોક્કસ તાલીમ જરૂરી છે. ચોથો પોઈન્ટ મર્યાદિત એપ્લિકેશન નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન વન જગ્યાઓમાં સૌથી વધુ અસરકારક છે, તેથી તેનો ઉપયોગ ચોક્કસ વાતાવરણમાં મર્યાદિત હોઈ શકે છે. નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન પર ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ પર પાવર ટ્રાન્સફોર્મર એ કયા પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મર તેનો ઉપયોગ થાય છે તે હું જણાવીશ. નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ગેસથી ભરેલા ટ્રાન્સફોર્મરમાં થાય છે. પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક જોવા મળતા આ ટ્રાન્સફોર્મરમાં ઠંડક અને ઇન્સ્યુલેશન માટે તેલનો ઉપયોગ થાય છે. નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન ટ્રાન્સફોર્મર ઓક્સિડેશન વિસ્થાપિત કરીને આગને રોકવા અને ઓલવવામાં મદદરૂપ છે. એક નિષ્ક્રિય વાતાવરણ બનાવે છે જે દહનને અટકાવે છે. ખામી અથવા વધુ ગરમ થવાના કિસ્સામાં આગના જોખમને ઘટાડવા માટે સલામતીનું તે માપન કરે છે. हमारा प्रोजेक्ट नाइट्रोजन इंजेक्शन प्रोजेक्ट फॉर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम एनो में ओवरव्यू आर्टिस्ट ते बेसिक इन्फॉर्मेशन से नाइट्रोजन इंजेक्शन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर में प्रोटेक्शन અને કુલિંગ માટે છે. બીજું ટ્રાન્સફોર્મરમાં આગ લાગતા નાઇટ્રોજન પાઇપ વડે નાઇટ્રોજન ટ્રાન્સફોર્મરમાં દાખલ થાય છે અને ટ્રાન્સફોર્મરને આગળ ઉભરે છે અને ટ્રાન્સફોર્મરને કુલિંગ આપે છે. નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન સિસ્ટમનો વર્કિંગ નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ પર ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ પર પાવર ટ્રાન્સફોર્મર એ ઓક્સિજન ગેસને ઓછું કરે છે અને નાઇટ્રોજન દ્વારા કુલિંગ કરે છે. નાઇટ્રોજન ગેસ દ્વારા કુલિંગ કરે છે અને આગળ ઉભરે છે. આગ લાગવા માટે ઓક્સિજનની જરૂર છે. સિસ્ટમ આગ લાગે છે ત્યારે સેન્સર એક્ટિવેટ થયા પછી સેન્સર કંટ્રોલ બોક્સને ચાલુ કરે છે અને કંટ્રોલ બોક્સ બધું ફ્રી કરી નાખે છે. આખું ફ્રી કરે છે. પછી તેની એપ્લિકેશન છે डिटेक्शन नाइट्रोजन कूलिंग ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म रिस्क रिडिक्शन मेंटेनेंस कॉमन यूज वगैरह की एप्लिकेशन है. सर्किट डायग्राम છે જેમાં ટ્રાન્સફોર્મર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ઉપર જોઈએ અને અંદર ટેન્ક છે તેમાં ફાયર ડિટેક્ટર છે. ત્યારે ટ્રાન્સફોર્મરમાં આગ લાગે છે ત્યારે ફાયર ડિટેક્ટરે આગ ડિટેક્ટ કરે છે અને કંટ્રોલ બોક્સને ચાલુ સિગ્નલ આપે છે. કંટ્રોલ બોક્સને નાઇટ્રોજનને રિલીઝ કરે છે અને નાઇટ્રોજન પાઇપ વડે ટ્રાન્સફોર્મરમાં જાય છે અને કુલિંગ કરે છે અને કુલિંગ કરે છે. આગ લાગે ત્યારે ટ્રાન્સફોર્મર બધું હોય મોલિક્યુલમાં આવે છે. આ સર્કિટ ડાયાગ્રામ હવે તેના કોમ્પોનન્ટ છે. નાઇટ્રોજન ગેસ સપ્લાય, પ્રેશર રેગ્યુલેટર, ડિટેક્શન એન્ડ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ, કંટ્રોલ કેનલ, પાઇપિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ, ઇન્જેક્શન ઓર નોઝલ, इंटरलॉकिंग सिस्टम एक्सेट्रा. ब्लॉक डायग्राम पर सर्किट डायग्राम पर बेस से આ ફીચર સ્કોપ છે. એડવાન્સ મોનિટરિંગ એન્ડ કંટ્રોલ, સસ્ટેનેબિલિટી એન્ડ સોલ્યુશન. બીજા પણ તેના ફીચર સ્કોપ છે એફિશિયન્સી એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એડવાન્સ મટીરિયલ, સ્માર્ટ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ, ઓટોમેશન એન્ડ કંટ્રોલ, ટ્રેનિંગ એન્ડ અવેરનેસ, ગ્લોબલ કોલેબોરેશન. તેનું કન્ક્લુઝન છે. કન્ક્લુઝન નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ પર પાવર ટ્રાન્સફોર્મર તે કુલિંગને ઇન્હેન્સ કરે છે અને ટ્રાન્સફોર્મરને આગ રક્ષણ આપે છે. તેના રેફરન્સ છે
તેના રેફરન્સ આપણે લીધેલા છે. તે છે બીએ ઓજા પાવર સિસ્ટમ પ્રોટેક્શન એમસી ગ્રો હીટ એજ્યુકેશન એલપીડી 2010 કર્ણાટકા અને બીજું છે એનસી નાયર પાવર સિસ્ટમ પ્રોટેક્શન એમસી ગ્રો હીટ એજ્યુકેશન એલપીડી 2010 કર્ણાટકા. થેન્ક યુ. અમારો પ્રોજેક્ટ હતો નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ, જેનું અમારું પ્રેઝન્ટેશન હતું. અને અમારા સબ્જેક્ટ ગાઈડ છે સર એસપી પુરાણી. અને થેન્ક યુ.